28 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар маркази ноҳияи Шуғнон бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқоти самимӣ анҷом доданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи сокинони ноҳияро бо ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатӣ табрику таҳният гуфтанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таърихи 30 соли истиқлолият ва дастовардҳои сокинони ноҳияи Шуғнон андешаронӣ карда ҳамаи комёбиҳоро самараи ваҳдату ҳамбастагии мардум ва пуштибонии онҳо аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар маънӣ дод намуданд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо арҷгузорӣ нисбат ба фарзандони бароманди миллат аз саҳми арзандаи яке аз шахсиятҳои шинохтаи таърихӣ зодаи ноҳияи Шуғнон қаҳрамони Тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур ки барои ташкили давлатдории тоҷикон хизмати шоиста кардааст ёдовар шуда корномаи ӯро ифтихори мардуми ин диёр ва миллати тоҷик арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки мардуми ватандӯст ва соҳибкорони ноҳияи Шуғнон дар доираи омодагӣ ба таҷлили сисолагии истиқлолияти давлатӣ 79 иншооти иқтисодиву иҷтимоиро ба маблағи умумии зиёда аз 75 миллион сомонӣ бунёд карданд ки дар онҳо беш аз 600 нафар бо ҷойи корӣ таъмин шуданд. бояд гуфт ки ноҳияи Шуғнон маҳз дар замони истиқлол ба як ноҳияи ободу зебо ва ҳатто ба шаҳри замонавӣ табдил дода шуд, зеро қариб тамоми ободиҳо дар ҳудуди он дар муддати 18-20 соли охир ба вуҷуд омаданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ барои корҳои сохтмони асосӣ ва рушди инфраструктураи ноҳияи Шуғнон аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ 1,9 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. барзами ин аз ҳисоби буҷети давлат барои рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия беш аз 530 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ноҳия 8 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи муҳити зист, роҳсозӣ, энергетика ва дигар бахшҳо ба маблағи 36 миллион сомонӣ амалӣ гардида ҳоло татбиқи боз 4 лоиҳаи дигар идома дорад. ҳамчунин дар доираи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Шуғнон барои солҳои 2016-2020 63 лоиҳа ба маблағи 80 миллион сомонӣ анҷом дода шудааст. таъкид шуд ки дар натиҷаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат доир бар рушди соҳибкории хурдумиёна имрӯз дар ноҳияи Шуғнон қариб 600 субъекти соҳибкорӣ фаъолият дорад ки нисбат ба 10 соли қабл 2 баробар зиёд мебошад. афзудани шумораи соҳибкорон ба амалисозии яке аз ҳадафҳои миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар низ бевосита мусоидат менамояд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои рушди соҳаҳои ҳаётан муҳимро таҳлил намуда барои иҷрои дастурҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам тараққӣ кардани бахшҳои иқтисоди миллӣ ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва идораҳои дахлдор дастуру супоришҳо доданд. дар давраи соҳибистиқлолӣ ба аҳолии ноҳия 409 гектар ҳамчун заминҳои президентӣ ва 1267 гектар заминҳои назди ҳавлигӣ ҷудо карда дода шудааст ки ин иқдом ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, болоравии сатҳи даромади аҳолӣ ва хеле беҳтар гардидани таъминоти бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли худӣ мусоидат кардааст. инчунин дар доираи барномаҳои давлатӣ дар ноҳия 70 гектар заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда 18 гектар боғҳои нав бунёд гардидааст. дар мулоқот таъкид гардид ки ҳукумати Тоҷикистон барои баландбардоштани сифати хизматрасониҳо дар низоми маорифу тандурустӣ мунтазам чораҳои мушаххас амалӣ менамояд. бо ин мақсад таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Шуғнон ба маблағи зиёда аз 33 миллион сомонӣ 41 муассисаи нави таълимӣ ва биноҳои иловагӣ барои 6200 ҷойи нишаст сохта ба истифода дода шудааст. дар давраи истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Шуғнон 30 муассисаи тандурустӣ сохта ба истифода дода шуда 26 муассисаи дигар аз таъмири асосӣ бароварда шудааст. барои таъмин намудани эҳтиёҷоти соҳаи тандурустии ноҳия бо мутахассисон то имрӯз 57 нафар ҷавон тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуда
از آنها 30 نفرشان تحصیل را ختم کردند و در مؤسسه‌های طبی ناحیه فعالیت دارند. در برآمد خود سرور دولت محترم امامعلی رحمان اینچنین به مسئله تربیت جوانان، نقش زنان و بانوان در رشد و پیشرفت جامعه، تدبیرهای سودمند حکومت مملکت در سمت رشد فرهنگ و ورزش توجه ظاهر نمودند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه ساکنان ناحیه را با سنه مهم تاریخی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهنیت گفته با اطمینان اظهار داشتند که مردم ناحیه منبع نیز برای شکوفایی وطن سهمی ارزنده می‌گذارند. بعد سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، نمایندگان کسب و کار گوناگون از نام ساکنان شکرگزار ناحیه برآمد کرده با پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای همه غمخوری‌ها اظهار سپاس نمودند. السلام علیکم جناب عالی، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. شاهینه مبدقدم و هستم، غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. واقعاً امروز ما نسل خوشبخت هستیم که در ملاقات پیشوای معظم ملت به واسطه اشتراک می نماییم. طول 30 سال است که نخل امید و باوری هر یک تاجیک و تاجیکستانی به آینده از امروز هم خوبتر و بهتری تاجیکستانی عزیز در ضمیر هر یک نسل آینده ساز کشور رشد و تکامل می یابد. با تشبث و دستگیری های به واسطه شما محترم جناب عالی، در ردیف سمت های گوناگونی علم و معرفت به ساحه کتابداری توجه خاصه ظاهر کرده شد. محض عقل و خرد خداداد شما بود که با تشکیل آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است امکان ندادید تا مطالعه کتاب به گوشه فراموش شوی رود. برای من در چنین آزمون با نفوذ اشتراک کردن، صاحب جای و مقام ارزنده گردیدن باعث افتخار و سرفرازی است. منتداری صمیمی خویش را به شما بیان می نمایم که محض برای ما کودکان و نورسان چنین شرایط خوب دانش اندازی را فراهم آورده اید. کوشش میکنیم که جواباً به این غمخواری های شما انیس کنج تنهایی را چون گفرک چشم عزیز داریم و با بهره از آن فرزند شایسته زمان به وای رسیم. پیشوای معظم ملت، امروز تمام شهروندان کشور خیلی خرسند از آن هستند که استقلالیت و صلح و وحدت ملی برای همگان شرایط خوب تحصیل کردن و زیستن را مهیا نموده اند. اینچنین در سیمای شما در برابر راهبر و راهنمای خوب اینچنین آموزگار غمخوار و مهربان را میبینیم. زیه پیشوای معظم ملت، جاویدانه باد استقلالیت دولتی و پاینده باد تاجیکستان نازنین. جان تشکر. آفرین. خب جای چندم را گرفتی؟ جای اول. جای اول. آسان. چند کم مبلغ گرفتی؟ 25,000 سامانی. چند؟ 25. 25 کم کن. زیاد کردم. حاضر زیاد کردم. بعدی غیر 25,000 شما علاقه دانشجو میدونید نه؟ بله. که به امتحان بعدی که ختم میکنین خدا نگهبانتون باشد، بعدی ختم مکتب میانه حتما کدام کسب دوست میداری؟ کسمی روزنامه نگاری. احسن. خیریت دکتری نگفتی دکترم. همین کودکا که نه حاضر نگفت دکتر جان کلاشای چی میشه؟ دکتر. تمام جمله میگه دکتر دکتر. روزنامه نگار اصلا شاید که روزنامه نگاری خیلی بیشتر
ایجادکار می شود شاعر و نویسنده ها شاعرها از زمین یکی مرتبه و میگذره ایجادکار می شود یکی هست پدر و مادرت هست همینجا حضور دارن نه متاسفانه بعد نگفتی بیا رفتی پیش پرزیدنت رفتی چیکار میکنن پدر و مادر مادرم خانه‌نشین و پدرم مهندس میباشند مهندس احسن رحمت شما گو رحمتی کلان شما گو برای تربیت کردن چنین فرزند خب ما به نهایت پدرت هم مبلغ دادند ندادن نه قبول شد نه ما حاصل معین کردیم برای پدر و مادرایی که مادرانی که فرزندانشون با غالب آزمون میشن 10,000 سومانی تحفه و نامشان در وی پدر و مادرای نمونوی جمهوری تمام دنیا دا اعلان میشه نوشته میشن بر فرزری حتی آموزگارانی که شاگردانشان با چنین مرتبه میرسند اونا هم مکافاتی پولی 10,000 میگیرن هم آموزگارانی وایده میرن تو بسیار غیرتی کلان کردی تو برابری کلان سالا وای کردن ما ازش جدا کردیم نورسار علایده کردیم چون که آموزگاری 70 ساله برابر شاگردش حتی 3 ساله ها قطعی صنفی 1 قطعی صنفی 3 قطعی در یک ردیف وای رفتن و وقتی که من دیدم کمتر بی‌عدالتی بود خواهی نخواهی آموزگار است خواهی تجربهش دیگر یکی کودکی که صنفی 4 است برای این جدا کردیم کاتگوری خطی سین سال قطعی جدا کردیم که نورسارا جوانارا خلال نرسون باشه کلان سالان اشتراک کنن یکی در وای خودشون علایده این بسیار خوب است برای اصلا خدا بسیار ولایت میشناسند کل ایجابی ها بیا این طرف بیا بیار پیشانت کنم دارم کایلا سیدی کن 4 سال پس خط میکنه هست خواندن کی باید میکرد پدرت یا مادرت یا خودت زودش هر دویشون خانه دوای میکنم اکا خواهر دادر داری کی است یک خواهر یک دادر یک خواهر یک دادر شما کلانی هستی یعنی بله اویله جوان دا بودی 30 سالگی دا کی توفه داد هیچ کس رحمت هم نگفتن از طرف رئیس ولایت و از طرف رئیس نوریه چی گفتن؟ توفه کردن؟ خیریت فراموش نکردی؟ آماده بعد میکنی توفه ما را میرسانی نه من نظارت میکنم نه از خون خب؟ آفرین پدر و مادرت یک تایی بوسه کن جناب جالی گفتن که رحمتی کلام بود پریزیم گفتن که رحمتی کلام پدر مادر آفرین احسن مرحمت نیک روزی است در بدخشان مثل یک افسانه هست مهر گرمی تاجیکستان اندرین کاشانه هست پیشوای ملتی ما نورباران از سوز عشق پیشوای ملتی ما نوربار از سوز عشق مردمی ما از محبت گرد او پروانه است محترم پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت و پشتبان تمام تاجیکان جهان شما را در شغلان باستان و همیشه جوان خوش آمدید میگوییم خوش آمدید برای هم میگوییم که شما سرور نورآور و نورآفر و نورپرور هستید
با نور محبت دل شما فرشته وحدت در تاجیکستان عزیز ما جایگزین گردید و این فرشته سببگار نجات، هستی و بقای ملت گردید. راه‌های دور نزدیک گردیدند. درد اوی همدیگر نفهمی از ما دور گردیدند. غم او به شادی و سرور، نوای استقلالیت و آبادی و امانی و توی و سور ما در تمام دنیا مشهور گردیدند. نور در هر خاندان ملت، نور در هر خاندان ملت، در کودکستان و مکتب، در دانشگاه و کارگاه، در سینه هر فرد دلاگاه است. نور در راغون است، نور در چهره های گلگون است، نور در بخت و اقبال و مظفریت و کامیابی های روزافزون ما است. نور صلح تاجیکستان، نور صلح تاجیکان تمام دنیا را تسخیر کرد و روشنی اوی تشبس اوی پیشوای ملت نیت نیک تمام تاجیکستان را در تمام دنیا تصویر نمود. پیشوای ملت در عملی نمودن آرزوی امید اوی تمام مردم تاجیکستان و امید و آرزوی تمام تاجیکان عالم که با چشم امید مخصوصا امروز به تاجیکستان و به سرور آن نظر کرده ایستادند، برایتان توفیق خداوند یار بود. با تو جهان شنیده صوت و صدای ملت، جان را فدا نمودی تو از برای ملت. داریم طلب از الله پاینده باشه ای شاه، عمری دراز پیشوا وردی دهای ملت. سلامت و پاینده باشه. سلامت باشه. احسن. یک جا تشکر میگم. یک جا تشکر میگم. شما آموزگار هستین؟ بله. چند سال شد؟ زیاده 30 سال. آفرین. خب تولد چند هستی؟ سال 1963. خیلی جوان هستی، لیکن موی سرت بر وقت ریخته است. کدام فن دست میدی؟ زبان و ادبیات تاجیک. احسن. آفرین. زندگی بعضا وای میکند. فرزندو هستند؟ بله شکر. 3 فرزند. خانوادین وای کردین؟ بله همه صاحب معلومات عالی. بله بسیار است. آموزگاری بسیار کسبه پر افتخار، یکی از کسبه های بی‌نهایت مشکل و سنگین است که نه هر یک است را میسر میگردد که آموزگار شود. نه هر یک است. من خوب میدانم، من 9 تا فرزند دارم. تربیت کردن فرزند چی است؟ چگونه مشکل است؟ و بعد به قدر زحمتی آموزگار میرسیم. ما مردا در اویله اکثر مرد پدر مادر کمتر مهربانتر، مردا کمتر با دغلتر برای تربیت فرزندان میگویم. مثلا برای آموزگار چگونه موی سر میریزند، موی سر سفید میشود و تیز پیر میشوند. برای نگاه نخندیتان بینین همین خانواده اگر 4 تا فرزند داشته باشه، برای خواندن و نوشتن یک تاش به یاد بیارین چقدر زحمت کشیده باشین، چگونه عصباتون را خراب کرده است. لیکن همون ما و شما نکردیم. آموزگار خواندن و نوشتن یاد داده است. در یک صنف اگر 22 نفر باشد، اگر یک گروه تا 30 نفر میشن بعض زنانه ها، حساب کنید آموزگار در چقدر مشکلی است، چقدر سخت و سنگین است. هر یک کودکتی، هر یک نورسکتی خواندن، نوشتن، آداب، اخلاق نه پدر و مادر وای میکنن. حالا که یک شبانه روز 24 ساعت است، 4 ساعت در مکتب باشد، 20 ساعت در نزد پدر و مادر.
ما آموزگاران یک تا معلمه داشتیم. چه میگفتیم؟ معلمه گفتن بعد یاد گرفتیم که معلمه میشده است. چه میگفتیم؟ ما اصلا کوشش کرده ایستانه که آموزگاران را زحمتشان قدر کرده آیسته آیسته معاشو با اقتصاد نگاه کرده پای کرده ایستادیم. اصلا به شما سلام و درود پر از مهر محبت مادرانه کل مادران شغنان زمین را نثارتان نموده قدم‌های فرخنده پی شما را به شغنان باستانی به این قصر باشکوه خیر مقدم میگوییم. پیشوای محظم ملت، از روزهای اول سروریتان به قدرت و استعداد مادر تاجک باوری داشتید، قدر نمودید، مقام زن را در جامعه تاجکستان رسما قانونی گرداندید. این تحفه بی‌بهای شما برای ما مادران و زنان تاجک هدیه بی‌بها فردا در سرخط کتاب استقلالیت با خط زرعلین نوشته خواهد شد. برای ما با شما می‌فخریم و سیاست خردمندانه شما را در تمام جبهه‌های حیات جمعیتی و سیاسی، فرهنگی و مدنی و معنوی کشورمان پیگیری می‌نماییم. در جواب به غمخوارهای شما در حق زن مادر، در حفظ حقوق زنان مادران تاجک، در قدر کردن استعداد، دانش و ملکه و مهنت بانوی تاجک، در تشکیل شرایط کار و زندگی برای زنان و بانوان خانه‌نشین، در تشکیل زندگی شایسته و زیبا دخترکان تاجکی که در حالت معیوبی هستند، برای قدر کردن و حفظ مادری و کودکی، برای تشکیل کردن شرایط برای رشد و نموی همطرفه فرزندانمان، برای در عرصه جهانی معرفی نمودن استعداد و دانش و ملکه بانوی تاجک، دعای مادرانه همه ما همراه شماست. ما دعا میکنیم که بنیاد دولت نوین تاجکان همیشه پایدار بماند. شما پیشوای معظم ملت دائما تکرار میکنید که به خاطر این وطن بیشتاسا باید شکرانه کنیم. آره، ما به خاطر این وطن بیشتاسا، به خاطر آن نعمت‌هایی که خداوند برای عطا نموده است شکرگزاری میکنیم و در برابر این مادران تاجک شکرگزاری میکنیم که خداوند متعال به مادر تاجک چنین فرزند فرزانه را هدیه نمود و رسالت بزرگ تاریخی نجات ملت از آوارگی و پراکندگی و جاهلی تقدیم نمود و از فرصت استفاده برده این رسالت بزرگ خدادگی را به شما پیشوای معظم ملت از صمیم قلب مبارکباد میگوییم. تمنا میکنیم که در هر کار و پیکار شما به خاطر آبادی و امانی تاجکستان و آبادی همانی جهان، این چنین در حیات دنیوی و معنوی شخصی شما خداوند برکت عطا نماید. سپاسگزاریم از آن که ما را قدر می کنید، ما را حرمت می کنید، ما را گوش می کنید و ما را زیبنده هر انجمن و محفل تاجکان گردانید. تشکر زیاد جان. سلامت باشید. در دنیا اگر مادر نمیشید انسان بود، چی میشه دنیا؟ عزیزتر از مادر دیگه هست؟ و بینید خب شاید جای این سخن نباشه، لیکن من با یاد شما برسانم، بسیاری ها من فراموش میکنیم. وقتی مادر هست میگیم که مادر ما هست، تمام تا ابد هست بالای سر مادر. وقتی میگذره افسوس میکنیم که من این خدمتش نکردم، این گپش نگرفتم، این کار نکردم، اون دیر میشود دیگه هیچی وای سود ندارد. خیلی انسان طبیعت ما هم خیلی است، در زندگی به قدر مادر پدر نمیرسیم. حج کجا میرویم؟ حج کجا میرویم؟ کعبه در خانه. عزت احترام پدر و مادر میکنی، داینه که پدر و مادر میگیری، حجت قبول. این شریعتی است.
و بینید انسان اولی کلمه‌ای که یاد میگیرد کودک چی است؟ مادر. اوچه جان اوچه مادر. و پیش از نفسی واپسین آخران چی میگوید؟ مادر. اوچه جان میگوید. یک جامون در کند اوچه جان میگوید. همین خیلی است؟ سرمان در میکنه دیگر میکنه حالا که شوهر داری پسر داری دختر داری لیکن اوچه میگوید. 100 در رفته باشی اوچه میگوید. چون مادر به دنیا حسرت کرده است فراموش نمیکنی. اون سخنانی که به هر یک فرزند این اهمیتی دارد. اویله‌دار هستیم فرزند داریم نبیره داریم ابیره داریم لیکن بسی این سال نگاه نکرده کدامی که مادر داریم وقتی نزد مادر میروی آن سخنان مهربانانه که مادر میگوید یگان کسی آنان حیاتشان گفته نمیتونه با زبانشان نمیگه. آن مهربانی که مادر نسبت به فرزند میگوید همین است. کسی که اگر ذره قطره شیری سفیدی پاک مادر اگر چشیده باشد به قدر زحمات های شبانه روزی مادر میرسد. چی خدمت نکنه مادر ده 1001 از سر طلا ریزیم فقط همین یک شبانه روز زحمتی در سر گهواره کشیده مادر برابر نمیشه. برای پیشوازگیری صمیمیتان یک جان تشکر.